Let us get back to the main session after an interval for 5 minutes. Shall I share the screen, ma'am? Yes, sir. Yeah. विद्यार्थ्यांनी फक्त आपला माइक बंद आहे याची खात्री करून घ्या. Your screen is visible, sir. Is it visible? Yes, sir. All right. So good morning, friends, once again, after a short break for 5 minutes, much needed break, I think. Yes, sir. So without taking much of your time, I would like to begin my presentation. As is mentioned in my introduction, I am Dr. P.N. Gore from Kasturba Walchand College, Sangli. And the topic for today's presentation is importance of English communication skills. I congratulate to Dr. Latne sir and organizers for having organized this very vital topic for the course. As we know that English is very important language. It is used worldwide. The first point is English as international language. We know that earlier English was spoken in European countries, America, Canada, Australia, Africa, and these days in Asian countries also, in Asia also, English is spoken very widely. If you consider English as a language, in more than 70% of the countries, English is spoken across the world. That's why it is an international language, because we know that we learn a number of things like science, technology, medicine, commerce. If you go on traveling, English is a must. English is required everywhere. So far India is concerned, English is the second language in India, because India is a nation having a number of states and having number of mother tongues or regional languages. Dialects are there, because in Maharashtra we speak in Marathi. If you go to UP or to the northern states, Hindi is widely spoken. Malayalam, Kerala, Telugu, Gujarati, number of regional languages are there. That's why English is considered as a second language in India, but it is accepted now. Often it is talked about English, that English is a window to the world. जगाची खिडकी असं संबोधलं जातं इंग्लिश भाषेला, because being an international language, we can look through this window in order to get knowledge, in order to get information which is available through different sources, maybe internet, maybe e-books, maybe books, or whatever the source may be. But through English language, being an international language, we can get a lot of information from different sources. In India in particularly, English is often considered as milk of tigers. आम्हाला शाळेत असताना सांगितलं जायचं की शिक्षण म्हणजे वाघिणीचं दूध, त्याचबरोबर इंग्लिश भाषा ही वाघिणीचं दूध आहे, आणि तो जो पील तो गुरगुरला पाहिजे. जरी आपण प्रत्यक्ष अर्थ नाही पाहिला तरी आपल्याला माहिती आहे की इंग्लिशचं किती महत्व आहे ते. All of us know the importance of English language. कारण आपल्याला माहिती आहे की if you want to get a job, if you want to settle, if you want to earn our bread and butter, English and computer literacy is must, as I mentioned at the inaugural session. It is one of the official languages in India. It is one of the official. There are number of actually Hindi is also there, but in courts, in legal matters, in different GRs, in government institutions, English is must. English is used as official language across the India. So nobody can deny the importance of English. That's why we must, as a student, we must master this language. As is mentioned in the inaugural session by Dr. Avinash sir, that there are 4 important skills of any language. These 4 important skills are listening, speaking, reading, and writing. As we know that first comes listening.
It is the primary skills of any language. As a child, when a baby is born, when a child is born, that baby listens to its parents, to its mother. Then he tries to imitate her mother. He tries to speak. Then there comes another skill, reading. And last, towards the end, there comes writing skills. So if we master these 4 skills, then we can master this language or any language. आपल्याला माहिती आहे की 4 स्किल्स आहेत. त्यापैकी लिसनिंग आहे ते आपण घरच्या लोकांकडून ऐकत असतो. वी लिसन टू अवर पॅरेंट्स, टू अवर नेबर्स, टू अवर फ्रेंड्स, अँड देन वी इमिटेट दॅट अँड वी स्पीक अकॉर्डिंगली. बऱ्याच वेळा भारतामध्ये अशा काही भाषा आहेत, असे लोक आहेत की जी त्यांना भाषा लिहिता येत नाही, मात्र वाचता येते. न्यूजपेपर वाचतात परंतु ती भाषा लिहिता येत नाही. म्हणजे रायटिंग इज द राईट स्किल, last skill of any language. So tumhala, if you want to master any language, because we are concerned with English language, we must listen. What should we listen? We listen to our parents, we listen to our teachers in English, we must listen to English news, English programs, English movies, or any programs that are there. And in the campus, at home, with our friends, we must try to speak in English as much as possible. That is the only remedy to overcome this fluency in English. Reading, so far reading is concerned, I would like to suggest to the students, read the newspapers, read the short stories, read books of your interest, not necessarily textbook. You can read anything of your interest, so that it will enhance your English language communication skills. Writing is also one of the skills, and that has to be dealt by one of the resource person in the short-term course. Okay, I would not like to go into the details. So these are the 4 skills that forms the basis platform to any language. I think मला वाटतं माझं जे प्रेझेंटेशन असेल त्यामध्ये मी तुम्हाला टिप्स काय देईन. I would be giving you some important tips or hints. I will be talking about some basic things which are important to enhance your English communication skills. Focus on basic things. Most of the people say that grammar is not important, or irrespective of English grammar, you should communicate in English. That is true. But I think at least some care should be taken so far English grammar, basic grammar is concerned. Like parts of speech, tenses. I think these are the units that have been rightly added, introduced in this syllabus, in this curriculum. या शॉर्ट टर्म कोर्स मध्ये हे सगळं कंटेंट आहेत. डिटेल्स त्याबद्दल ते रिसोर्स पर्सन बोलतील. तुम्हाला इंग्लिश ग्रामर येणं अत्यंत आवश्यक आहे. पहा थोडंसं काळ तुम्हाला यायला पाहिजे. टेन्सेस, 12 टेन्सेस, 3 मेन टेन्सेस अँड इन ऑल 12 सब टेन्सेस. then तुम्हाला you must be able to make sentence constructions or structures. तुम्हाला जर इंग्लिश भाषा यायची असेल, बोलणं असेल, लिहिणं असेल, तर तुम्हाला वाक्य रचना, SPO, सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर, ऑब्जेक्ट, मराठीपेक्षा थोडीशी वेगळी वाक्य रचना असते, ते आपल्याला जाणून घ्यायला पाहिजे. सो व्हेरियस सेंटेन्स कन्स्ट्रक्शन्स मस्ट बी लर्न बाय द स्टुडंट्स. त्यानंतर पार्ट्स ऑफ स्पीच असेल, तुम्हाला ते ओळखता आला पाहिजे. शब्द, नाउन असेल, वर्ब, ॲडव्हर्ब, ॲडजेक्टिव्ह, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला ओळखता आला पाहिजेत. ऍक्टिव्ह पॅसिव्ह तुम्हाला करता यायला पाहिजे. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ते व्होकॅब्युलरी. आपल्याला सांगला साहेबांनी सांगितलं की सुरुवातीच्या भाषणामध्ये, वरगडे साहेबांनी सांगितलं की तुमची युअर व्होकॅब्युलरी शुड बी एनरिच्ड. यू शुड हॅव एनफ स्टोरेज ऑफ वर्ड्स. आणि त्याचे वेगवेगळे जे शेड्स आहेत, शेड्स ऑफ द मिनिंग्स, दॅट यू मस्ट नो. कारण आपल्याला माहिती आहे की एकाच शब्दाला अनेक शेड्स असतात, आणि त्या सगळ्या शेड्स तुम्हाला कळणं अत्यंत आवश्यक आहे बोलत असताना. सो इन ऑर्डर टू डेव्हलप व्होकॅब्युलरी, in order to build your vocabulary, you should have a dictionary, and you must refer this dictionary now and again, and the students must understand the different shades of the meanings of the words as per the context. A second aspect of English communication skills is pronunciation.
we know that I can understand that we are Maharashtrian people and our mother tongue is Marathi. Naturally, there is an impact of our mother tongue on our English. उच्चार शास्त्र आपण म्हणतो किंवा प्रोनाउन्सिएशन असं आपण म्हणत असतो. नॅचरली स्वाभाविकपणे आपल्या मराठी भाषेचा किंवा कर्नाटकामध्ये कन्नड भाषेचा इंग्लिश बोलण्यामध्ये उच्चारणामध्ये त्याचा परिणाम होत असतो. दॅट इज क्वाइट बट एव्हिडंट, दॅट इज क्वाइट बट नॅचरल. परंतु आपल्याला वी मस्ट ट्राय टू अक्वायर रिसिव्ड प्रोनाउन्सिएशन और व्हेरी प्युअर प्रोनाउन्सिएशन, द काइंड ऑफ प्रोनाउन्सिएशन आरपी आपण म्हणतो त्याला इंग्लिशमध्ये, standard pronunciation, a kind of English that is pronounced in England, in the city of London, in Oxford or in Cambridge University. त्यासाठी phonetics नावाचे एक ब्रांच आहे जे स्पेशलायझेशनचे विद्यार्थी असतील, they might understand what is meant by phonetics or phonology. तर त्याचे उच्चार तुमचे हे रिफाइंड पाहिजेत. That's why it seems very better, it seems very nice if your pronunciation is very smooth and very fine. काही गोष्टी अशा आहेत पहा की इंग्लिश बोलणं बऱ्याच जनरली देयर इज इंग्लिश फोबिया अमंग द स्टुडंट्स. एक भीती असते मुलांच्या मनामध्ये. मला सांगायला आनंद वाटेल की ऑल द पार्टिसिपंट्स all the resource persons that are joining this short-term course for these 6 days, all the students, they have had their education in Marathi medium schools, rather in ZP schools. And at that time, dear friends, we didn't have English from first. I think you guys are very lucky that English has been introduced to you people from first standard itself. त्यामुळे असं तुम्ही मनामध्ये कुठलाही असं इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स येऊ देऊ नका, कमीपणा येऊ देऊ नका की इंग्लिश बोलणं खूप अवघड आहे. Because we ourselves are the examples. We overcome this fear, we overcome this phobia, so-called English phobia. Some things are necessary. There are certain keys to success or to overcome this fear. What are these things? Motivate yourself. No doubt your teachers motivate to speak in English, but it should come from within. ते आतून यायला पाहिजे विद्यार्थी मित्रांनो. तुम्हाला आतून स्वतःहून वाटायला पाहिजे की मी इंग्लिश बोलू शकतो, मी इंग्लिश बोलू शकतो. दॅट्स वाय इट शुड मोटिवेट युअरसेल्फ नाव अँड अगेन. आणि त्यासाठी तुमचं यू शुड हॅव कॉन्फिडन्स. तुमचा आत्मविश्वास असायला पाहिजे की मी इंग्लिश बोलू शकतो. आणि त्यासाठी काय पाहिजे हो, सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट प्रॅक्टिस, सराव पाहिजे. परत अगेन दॅट ओल्ड प्रॉव्हर कम्स इनटू प्रॅक्टिस, दॅट इज प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट. सराव अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आपल्याला माहिती की सचिन तेंडुलकर सारखा, ज्याला की आपण गॉड ऑफ क्रिकेट म्हणतो, अगदी रिटायरमेंटला आला तर त्याने सराव सोडला नाही. अगदी मॅचच्या आदल्या रात्री आपल्या संध्याकाळी सुद्धा तो नेटमध्ये सराव करत. सराव अत्यंत महत्त्वाचा आहे विद्यार्थी मित्रांनो. नाव वी आर टीचर्स अँड ड्यू टू द पॅन्डेमिक सिच्युएशन्स वी आर लिटल बिट आउट ऑफ प्रॅक्टिस. त्यामुळं मी सुद्धा थोडंसं स्ट्रगल करतोय, बोलत असताना स्ट्रगल करतोय, थोडंसं हेजिटेट करतोय. कशामुळे हो? बिकॉज आय एम आउट ऑफ प्रॅक्टिस फॉर a year and couple of months. That's why in order to keep pace with, you should be in practice. तुमचा सराव अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कायम सराव करत चला. सराव करत असताना अनेक गोष्टी आहेत, मी तुम्हाला प्रेझेंटेशन मध्ये पुढे बोलेन. कन्सिस्टन्सी पाहिजे, सातत्य पाहिजे. बऱ्याच वेळेला काय करतो आपण, एखादी गोष्ट पर्टिक्युलरली ऑन द 1st of January we make certain resolutions. काय आपण संकल्प करत असतो की आता मी या पुढे येणाऱ्या वर्षभरामध्ये नियमित व्यायाम करणार, नियमित सायकलिंग करणार, नियमित आपण शेड्यूल सुद्धा तयार करतो स्वतःच, आणि नियमित इंग्लिश बोलणार, मी माझं इंग्लिश सुधारणार आणि अमुक तमुक करत असतो. बट दॅट इज हार्डली मेंटेन्ड फॉर अ वीक और फॉर अ मंथ अँड आफ्टरवर्ड्स इट इज फॉरगॉटन. त्यामुळे हे जे काही कन्सिस्टन्सी आहे ते अत्यंत महत्त्वाचे आहे. रिझॉल्युशन्स आर मेड फॉर नॉट ओनली फॉर अ वीक बट इट शुड बी लाईफ टाईम. आपण कायम त्या गोष्टी जर ओव्हरकम केल्या, अ डे विल कम अँड यू विल गेट मास्टरी ओव्हर दिस लँग्वेज. त्यामुळे सातत्यानं सराव करणं, कन्सिस्टन्सी राखणं ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल मध्ये, असं मला वाटतं. आणि उगीच एक भीती असते मुलांच्या, ओव्हरकम द फिअर. भीती असतेच प्रत्येकाच्या मनामध्ये, आमच्याही मनामध्ये त्यावेळी असायची. ठीक आहे. तर ही जी भीती आहे ती मनातून काढून,
बऱ्याच वेळा विद्यार्थ्यांना असं वाटत असतं की चुकलं तर आपले शिक्षक काय म्हणतील, आपले विद्यार्थी आपले मित्र काय म्हणतील, आपल्याला हसतील ते. दे माय टीज अस. फॉरगेट अबाउट दिस. Forget about that. Forget the people around us. If you want to master this language, overcome the fear or inferiority complex, and the day will come and you will master this language. Then group activity. Vidyarthi Mitrano, during your graduation, there is a golden opportunity for the students like you, because there are a number of groups, friend circle is there. You can use these friend groups for improving or for enhancing English communication skills. आपलं communication skills सुधारण्यासाठी, improve करण्यासाठी आपण group, you can frame the groups, you can form groups, you can take any copy. जसं तुम्ही, I mean, you can take any topic. तुम्ही विद्यार्थी मित्रांशी चिटचाट करत असता, गप्पा गोष्टी मारत असता, त्याच जर गोष्टी तुम्ही इंग्लिश मधून जर गप्पा गोष्टी केल्या, if you just practice chatting with your friends in English, that will help a lot. Take any topic, any day-to-day topic of your interest, and you just continue to talk in English, to speak in English. It will be a wonderful, means the outcome of this activity will be wonderful. I think we know that it's an age of social media. Social media चा जमाना आहे हा. आपण फेसबुक वापरतो, व्हॉट्सअप वापरतो, अनेक सारे सोशल मीडिया वापरतो. Why not use this social media for enhancing or improving our communication skills? आपण इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल डेव्हलप करण्यासाठी, इम्प्रूव्ह करण्यासाठी या सोशल मीडियाचा वापर करू शकतो. व्हॉट्सअप ग्रुप आपण फ्रेम करू शकतो in order to improve our spoken English skills. We can share some good thoughts, some 5 words a day, some interaction with our friends, some units with our friends day to day. आपण आपल्या ग्रुपशी अशा प्रकारे व्हॉट्सअप वरून संवाद साधू शकतो. अलीकडच्या काळात माहिती की our focus is on TV serials, movies. Lot of TV serials are there, number of channels are there, and we spend lot of time on watching such TV serials. So if we want to enhance or improve our communication skills, we must shift this focus from TV serials to programs. Why don't you watch TV? No problem at all. तुम्ही TV जरूर पहा, पण थोडासा spare some time for English news. Number of English news channels are there. त्यामुळे दोन गोष्टी होतील पहा. Two things will be achieved if you watch English programs and news. एक तर तुमचं जनरल नॉलेज इम्प्रूव्ह होईल, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तुमचं इंग्लिश सुधारेल पहा. त्यामुळे तुम्ही ऐकाल, नवीन नवीन शब्द तुमच्या कानी पडतील, आणि अशा पद्धतीने तुमचं इंग्लिश आहे ते सुधारू शकतं पहा. आणि आणखी एक गोष्ट मला सांगायची की बऱ्याच वेळा आपण बोलताना मुद्दाम 1-2 शब्द मी इथे दिलेत पहा. इंग्लिश आणि मिंग्लिश. आपण हिंदीमध्ये कम्युनिकेशन करत असताना किंवा मराठीमध्ये आपण कम्युनिकेशन करत असताना बऱ्याच वेळा इंग्लिश वर्ड वापरतच असतो पहा. जसं की कंडक्टरने तिकीट दिले, तो टेबलवर, त्याने टेबलवर पेन ठेवले, मी कम्प्युटर ऑन केला. या 3-4 शब्दापैकी, या वाक्यामध्ये असलेल्या 3 ते 4 शब्दांपैकी ऑलरेडी मोर दॅन 70% ऑफ द वर्ड्स आर इन इंग्लिश. टेबल असेल, पेन असेल, टीव्ही असेल, कंडक्टर असेल, तिकीट असेल. म्हणजे हिंदीमध्ये सुद्धा पहा, इव्हन मध्ये आपण प्रो कबड्डी होती टुर्नामेंट, बरेचसे शब्द असे होते की ज्यामध्ये इंग्लिश शब्द सर्रासमध्ये हिंदी कॉमेंट्रीमध्ये वापरले जातात. म्हणजे आपण इंग्लिश वापरतोच, मराठीमध्ये सुद्धा इंग्लिश वापरत असतो, बट त्यामध्ये काय करायला पाहिजे आपल्याला, इंग्लिशमध्ये जर बोलायचं असेल तर पुट दीज वर्ड्स और अरेंज दीज वर्ड्स इन अ सिक्वेन्स, इन स्ट्रक्चर्स, इन सेंटेन्सेस. हे वाक्यामध्ये शब्द आपल्याला अरेंज करायला पाहिजे. आपल्याला स्ट्रक्चर्स वगैरे आहे, वेगळे युनिट आहे ते, मला वाटतं वेगळे रिसोर्स पर्सन त्याबद्दल बोलतील पाहिजे. म्हणजे इंग्लिश आणि हिंदी बोलत असताना आपण बरेचसे इंग्लिश शब्द वापरतो, त्याचाच आपण वापर इकडे करायचा आणि त्यांना वाक्यामध्ये ठेवून, इंग्लिश स्ट्रक्चर मध्ये ठेवून आपण आपलं इंग्लिश आहे, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल आहे ते आपण एनहान्स करू शकतो. देर आर सम स्मॉल स्टेप्स टू इम्प्रूव्ह कम्युनिकेशन स्किल्स. आता कम्युनिकेशन स्किल जर इम्प्रूव्ह करायचं असेल तर बारीक बारीक गोष्टी तुम्हाला करता यायला पाहिजे डे टू डे लाईफ मध्ये. बऱ्याच वेळा इंटरव्ह्यू ज्यावेळी आफ्टर हॅव्हिंग कम्प्लिटेड युअर ग्रॅज्युएशन, ऍट द टाइम ऑफ इंटरव्ह्यू द व्हेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड,
at the time of interview is introduce yourself. तुम्ही स्वतःची ओळख करून द्या. स्वतःची ओळख करून देत असताना फक्त तुमचं नाव आणि गाव कुठून आला एवढं सांगून उपयोगाचं नका. देअर शुड बी ऍटलिस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन पाहिजे का. तुम्हाला टेल युअर नेम, टेल युअर नेटिव्ह प्लेस, व्हॉट्स युअर फादर, व्हॉट्स युअर मदर, हाऊ मेनी सिबलिंग्स डू यू हॅव, what kind of family background do you have. Then in introduction you briefly talk about your educational qualifications, extracurricular activities, your hobbies and interests. असं किमान एक 10 ते 15 ओळीमध्ये तुम्हाला स्वतःचे इंट्रोडक्शन फ्लुएंटली, दॅट टू इन अ व्हेरी फ्लुएंट इंग्लिश, ते तुम्हाला करता यायला पाहिजे. कारण बऱ्याच वेळा मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस क्वेश्चन इज ऑफन आस्क्ड. आपण काय करतो, बरेचसे विद्यार्थी इव्हन कॅन्डिडेट्स ते काय करतात की फक्त स्वतःच ओळख करून देतात आणि गाव सांगतात, संपला विषय. आणखी मला व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग सांगायची पण थोडस विषयांतर म्हणणार नाही. आय वुड लाईक टू शेअर वन व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग. मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किलच्या बाबतीत काय होतं पहा, मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स दे कम्प्लीट देअर ग्रॅज्युएशन इन इंग्लिश विथ स्पेशल इंग्लिश. आफ्टर दॅट दे कम्प्लीट देअर मास्टर्स MA in English with first class or distinction, good marks. And after that, in order to improve their communication skills, they join Disha English speaking course. This is very ludicrous. This is very embarrassing. Remember, खूप embarrassing गोष्ट आहे असं मला वाटतं. Having your completed graduation and post graduation in English, and in order to improve English communication skills, to join a course, any course, Disha English speaking or whatever that English course may be, it is very embarrassing things. So never do that. त्यामुळे असा कोर्स जॉईन करू नका. त्यापेक्षा तुम्ही काय करा, तुम्ही सराव करा त्याचा. ड्युरिंग युअर ग्रॅज्युएशन प्रॅक्टिस दिस थिंग्स विथ युअर फ्रेंड्स सो दॅट यू कॅन मास्टर दिस लँग्वेज. आणखी एक गोष्ट तुम्ही करू शकता डे टू डे लाईफ मध्ये, ऑन युअर कॉलेज कॅम्पस, ग्रीट द पीपल, ग्रीट युअर फ्रेंड्स इन इंग्लिश. तुम्ही तुमच्या मित्रांना इंग्लिशमध्ये ग्रीट करा by greeting with hello, hi, how are you, good morning sir, good afternoon, like that. How are you, what do you think about today's atmosphere? No, it's likely to be raining, okay, it's little bit cloudy. असं थोडं थोडं तुम्ही बोलत चला. तुम्ही ग्रीट करा मुलांना, तुमच्या मित्रांना ग्रीट करा, तुमच्या शिक्षकांना ग्रीट करा. त्यामुळे थोडासा सराव होईल. म्हणजे greeting people and exchanging some dialogues or forming some sort of dialogue or interaction, that will also help to improve your English communication skills. Next point is occasional English interaction. प्रासंगिक इंग्लिश तुम्हाला बोलता यायला पाहिजे. Suppose you visit university or any such office, government office, wherein English is spoken. अशा वेळी तुम्हाला इंग्लिश बोलता यायला पाहिजे. Or suppose you are in the northern states, at the railway station, at the bus stand, or at any LIC office, you must be able to speak in English. तुम्हाला इंग्लिश मध्ये बोलता यायला पाहिजे. म्हणजे dialogue or interaction in English with anybody, कुणाशी बोलता यायला पाहिजे. Suppose you visit a foreign country, you must be able to interact with a vegetable vendor, fruit vendor, shopkeeper, any officer or any person. त्यामुळे असं प्रासंगिक इंग्लिश तुम्हाला बोलता यायला पाहिजे. पण त्यासाठी काय करा, तुम्ही स्पीक इंग्लिश विथ युअर फ्रेंड्स, मित्रांशी बोला. आणि मी नेहमी सांगत असतो पहा, देअर इजंट एनी मॅजिक ॲज सच और देअर इजंट एनी पिल. इंग्लिश फ्लुएन्सी बोलण्याचं कुठले मॅजिक नाही पहा, किंवा कोसा असं एखादा मिडास्टच नाही की ज्याच्याद्वारे आपण इंग्लिश बोलू शकतो. आपण किंवा अशी गोळी नाही कुठली पहा की जी गोळी घेतल्यानंतर आपण इंग्लिश बोलू शकतो. देअर इजंट मेडिसिन ॲज सच. त्यासाठी काय करायला पाहिजे, तुम्हाला सराव ठेवायला पाहिजे. पहा, यू मस्ट प्रॅक्टिस इंग्लिश डेली कन्सिस्टंटली इन ऑर्डर टू गेट मास्टरी ओव्हर दिस लँग्वेज. त्यासाठी तुम्ही नियमित सराव करा. आणि मित्र काय बोलतील, बाकीचे काय बोलतील, फॉरगेट दॅट. असं बोलण्यानं काय होईल, तुम्ही स्वतःची प्रगती तुम्ही थांबवत आहात. टॉक टू युअर सेल्फ इन इंग्लिश. तुम्ही स्वतःशी इंग्लिश. आता विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला कदाचित यू मे नॉट बिलीव्ह, परहॅप्स वी इम्प्रूव्ड अवर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स ऑन अवर ओन.
बऱ्याच वेळेला आम्ही एकटे असताना सुद्धा इंग्लिशमध्ये बोलायचो पण ड्युरिंग दिवाळी व्हेकेशन, ड्युरिंग समर व्हेकेशन, when there were no friends of our with us, we used to talk in English ourselves. स्वतःशी बोला, स्वतः काय चुकतंय ते बघा. त्यामुळे तुम्हाला निश्चितच इंग्लिश सुधारण्याचा फायदा होऊ शकतो. रिपीट व्हॉट यू हिअर, जे जे तुम्ही ऐकता ते रिपीट करा. रीड इंग्लिश स्टोरीज, मेमराइज न्यू वर्ड्स. बऱ्याच वेळेला अरगडे सरांनी आपल्याला सांगितलं त्यांच्या सुरुवातीला की आपण बोलताना बऱ्याच वेळेला प्रॉपर वर्ड्स आर नॉट रिमेंबर्ड, दे आर नॉट स्ट्रक. आपल्याला योग्य शब्द बोलण्याच्या क्षणी आठवत नाही. कशामुळे हो? बिकॉज सम ऑफ द vocabulary becomes passive. Okay, it doesn't remain active because we do not use these words in day-to-day communication. That's why most of the words, we know the words, but these words are not remembered at the time of speaking. त्यामुळे नवीन शब्द तुम्ही काय करा, मेमराइज करा. ट्राय टू यूज these words in day-to-day communication. प्रोनाउन्सिएशनचा तुम्ही सराव करा. मगाशी मी बोललो का प्रोनाउन्सिएशन, it is very important असेल. For that sake, listen to the news, listen to the running commentary of soccer, football, tennis, cricket, whatever cricket match it may be. तुमचं तुम्ही खेळी त्यामुळे तुम्ही एन्जॉय करू शकता आणि तुमचं जे प्रोनाउन्सिएशन आहे, उच्चार आहे, तेही तुम्ही सुधारू शकता. त्यासाठी फोनेटिक्स हा भाग आहे. स्पेशल इंग्लिशच्या विद्यार्थ्यांना ते त्यामध्ये मास्टरी घेऊ शकतात. इंग्लिश वर्डची गेम खेळा तुम्ही. प्ले वर्ड गेम्स ॲट कॉलेजिएट लेवल. इव्हन वी कॅन ऑर्गनाइज सच कॉम्पिटिशन्स. आम्ही आमच्या महाविद्यालयामध्ये इंग्लिशचे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गनाइज करत असतो प्रत्येक वर्षी. त्यामध्ये डिबेट असेल, क्विज असेल, इंग्लिश वर्ड्स कॉम्पिटिशन असेल किंवा इलोक्युशन असेल. अशा त्यामुळे काय होतं का विद्यार्थ्यांमध्ये कॉन्फिडन्स येतो, त्यांना सराव मिळतो. आपण भेंड्या खेळतो का, एक लेटर द्यायचं एक आणि त्याच्यानुसार शब्द तयार करायचा. असे तुम्ही आपण गेम्स खेळू शकतो. पझल्स आपण ऑर्गनाइज करू शकतो की जेणेकरून व्होकॅब्युलरी कॅन बी डेव्हलप. स्पीक इन इंग्लिश विथ द फ्रेंड्स पॅरेंट, दॅट इज देअर. लिसन टू द न्यूज अँड इंग्लिश प्रोग्राम्स. वी हॅव ऑलरेडी डिस्कस दॅट. आता बऱ्याच वेळेला काय होतं पहा, व्होकॅब्युलरी मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स आर व्हेरी शॉर्ट ऑफ वर्ड्स. आपल्याकडे वर्ड्स बऱ्याच वेळा खूप कमी असतात. त्यासाठी काय करू शकतो आपण, आय थिंक ऑल ऑफ अस हॅव स्मार्टफोन्स, टॅब्स आर देअर, पीसीज आर देअर. So download any dictionary on your smartphone. You can download any dictionary on your smartphone. Oxford Dictionary असेल, Cambridge Dictionary असेल, नवनीत डिक्शनरी असेल, सोनीज डिक्शनरी असेल, इंग्लिश इंटू मराठी डिक्शनरी असेल, मराठी इंटू इंग्लिश डिक्शनरी असेल. बऱ्याच वेळा वेगवेगळ्या सगळ्या प्रकारच्या डिक्शनरी अवेलेबल आहेत. सॉफ्ट कॉपीज आर अवेलेबल and you can get this dictionary, any such dictionary, and you can refer to these dictionaries frequently. त्यामुळे तुमची व्होकॅब्युलरी काय होईल पहा, एनहान्स होईल आणि इंग्लिश बोलताना तुम्हाला कुठल्याही प्रकारची अडचण येणार नाही. Then listen to the YouTube clips on smartphones in spare time. ज्यावेळी तुम्हाला स्पेअर टाइम असेल, रिकामी वेळ असेल, तर युट्यूब वरती वेगळ्या क्लिप्स असतात. इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, इम्प्रूव्ह युअर कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश ग्रामर, टेन्सेस, ऍक्टिव्ह व्हॉइस, पॅसिव्ह व्हॉइस, ओकेजनल इंग्लिश, इंटरॅक्शन इंग्लिश. लॉट ऑफ क्लिप्स आर देअर ऑन इंटरनेट, ऑन युट्यूब. अशा प्रकारचे युट्यूब तुम्ही ऐकत चला, सराव होईल, नवीन शब्द तुम्हाला अवगत होतील. त्याचबरोबर सिमिलरली देर आर नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग ऍप्स आर देअर. ऍप्स सुद्धा आहेत, तुम्ही डाउनलोड करून घेऊ शकता आणि त्याचा वापर करू शकता. आपण मेसेजिंग करत असतो पहा, फेसबुक वरती किंवा व्हॉट्सअप वरून आपण मेसेजिंग मित्रांना, पॅरेंट्सना, टीचर्सना आपण मेसेजिंग करत असतो. आय वुड लाईक टू सजेस्ट टू द स्टुडंट्स दॅट यूज इंग्लिश फॉर मेसेजिंग. आपण बऱ्याच वेळा इंग्लिशमध्ये लेटर वापरतो, पण मराठीतून मेसेज, जेवण झालं का, जे वापरतो, वन वापरतो, आणि झालं का, झेडे, असं काहीतरी वापरतो. इन्स्टेड ऑफ दॅट यूज इंग्लिश कन्स्ट्रक्शन्स, इंग्लिश लँग्वेज फॉर इंटरॅक्शन, फॉर मेसेजिंग. व्हॉट्सअप वरती असेल किंवा फेसबुक वरती असेल, तुम्ही मेसेजिंग साठी इंग्लिश भाषा वापरू शकता. जसं की गुड मॉर्निंग सर,
Do you have your breakfast? Have you had your breakfast? How are you, sir? Shall I come to meet you today, sir? Is there lecture of English compulsory or economics today, sir? When the examinations are scheduled. अशा बारीक सारीक गोष्टी आहेत, तुम्ही त्या व्हॉट्सअप वरून शेअर करू शकता. आणि आणखी एक गोष्ट, इंग्लिश अशी गोष्ट नाही की तुम्ही आज सुरुवात केली आणि उद्या लगेच आठवडाभरात तुम्ही इंग्लिश कम्युनिकेशन करायला शिकला. It will take some time, but a day will come, and one day will come and you can speak English very fluently with confidence. I mean close up confidence. अगदी छान तुम्ही इंग्लिश बोलायला शिकू शकाल. पण थोडस तुम्हाला सराव पाहिजे, नियमित सराव ठेवा त्याचा. आणि अशा पद्धतीने तुम्ही आपण ही भाषा जी आहे, even though it's a foreign language, L2, that is language, second language in India, we can master this language. Just a minute. While speaking in English, there are some don'ts. I would like to suggest that do not do things. बोलत असताना ह्या गोष्टी करू नका असे मी म्हणेन. उदाहरणार्थ बोलताना बऱ्याच वेळा काय होतं, आता कोर्स आहे पहा, मी अगदी सुरुवातीला सांगितलं पहा, बी इंटरॅक्टिव्ह. तुम्हाला जे रिसोर्स पर्सन आहेत ते सगळे आहेत त्यांच्या विषयामध्ये, त्यांच्या टॉपिकवरती दे आर मास्टर्स. त्यांचा तुम्ही जास्त फायदा करून घ्या. डोंट बी शाय. संकोच बाळगू नका. जर काय तुम्हाला शंका वाटली, जर तुम्हाला काय बोलायचं असेल, रेज युअर हँड, स्पीक आउट, ओपन अप युअर सेल्फ. कारण बऱ्याच वेळा नंतर कार्यक्रम संपल्यानंतर आपल्याला असं राहून वाटतं की आपण बोलायला पाहिजे होतं, मला हे विचारायचं होतं. कारण बोलण्यामुळे तुम्हाला कॉन्फिडन्स येतो. इट विल गिव्ह यू कॉन्फिडन्स. सो डोंट बी शाय ॲट ऑल. डोंट बी पॅनिक. आणि आणखी गोष्ट, डोंट बी नर्वस अँड पॅनिक व्हाईल स्पीक. बोलताना बऱ्याच वेळा सुरुवातीला बोलताना अशी गोष्ट होते पहा, नॅचरल नर्वसनेस इज देअर. थोडासा नर्वसनेस असतो, पॅनिक, मनामध्ये भीती असते, फोबिया असतो बोलताना. जस्ट ओव्हरकम दिस. आणि जर तुम्हाला एकदा सवय बोलण्याची तुम्ही केली तर निश्चितपणे तुम्ही या गोष्टीवरती बोलण्यामध्ये किंवा इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल मध्ये प्रभुत्व मिळवू शकता. नेव्हर हॅव अन इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. बऱ्याच वेळेला विद्यार्थ्यांना इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स खूप मनामध्ये असतो. आय कम फ्रॉम विलेज बॅकग्राऊंड, आय कम फ्रॉम रुरल एरिया, हिली एरिया. माझं शिक्षण, आय हॅव हॅड माय एज्युकेशन इन मराठी मीडियम स्कूल. मराठी माध्यमातून मी आलेलो आहे. इंग्लिश मी बोलू शकणार नाहीये. आय कम फ्रॉम रुरल बॅकग्राऊंड, ग्रामीण भागातून मी आलेलो आहे. असा जो काही इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स असतो, लेट अस फॉरगेट दॅट. अशा प्रकारचं कुठलाही न्यूनगंड, कमीपणाची भावना तुमच्या मनामध्ये बाळगू नका. कारण तुमच्या समोर जे स्पीकर येतात, आता जे येणार आहेत या आठवड्याभरामध्ये, all these resource persons, teachers are very friendly and they too come from rural background. Once again I focus, once again I underline that all these resource persons have had their education in Marathi medium ZP schools. मग तुम्हाला प्रश्न असेल की मग आम्ही बोलायला कसं शिकलो? हाऊ कॅन वी स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली? प्रॅक्टिस. It can be earned by efforts. Put up efforts. तुम्ही efforts तुम्ही and sincerity ठेवा, hard work ठेवा, put up genuine efforts, and a day will come and you will you can master this language. Don't be afraid of grammatical mistakes or structures. बोलताना बऱ्याच वेळा काय होतं सुरुवातीला पहा, some grammatical mistakes are committed by the students. Just ignore these mistakes. सुरुवातीच्या इन इनिशियल स्टेज, इव्हन इफ यू कमिट सम ग्रामॅटिकल मिस्टेक, इग्नोर दिस. काही वेळेला स्ट्रक्चर मध्ये असतील, टेन्सेसच्या बाबतीत असेल, आर्टिकल्सच्या बाबतीत असेल, प्रेपोजिशनच्या बाबतीत असेल, मॉडल वर्बच्या बाबतीत असेल, वाक्यरचनेच्या बाबतीत असेल, इज, एम, वॉज, वेर, इकडे तिकडे होत असेल. लेट अस इग्नोर दॅट बिकॉज इट हॅपन्स अँड इट हॅपन्स विथ टीचर्स एज वेल इन ड्युरिंग द इनिशियल स्टेज. सो इग्नोर दीज थिंग्स. And once a confidence is built in you, a day will come and you will be able to speak English, flawless English. एक दिवस निश्चित असा येईल की तुम्ही फ्लॉलेस आणि फ्लुएंट इंग्लिश बोलू शकाल. त्यामुळं अशा ज्या गोष्टी आहेत त्या बाकीच्या सगळ्या गोष्टी त्यामध्ये फारसं लक्ष देऊ नका आणि अत्यंत कॉन्फिडेंटली अशा प्रकारे तुम्ही बोलू शकता.
मला वाटतं सुरुवातीला अगोदर पुष्कळ ह्या गोष्टी झालेल्या आहेत पहा. त्यानंतर मी तुम्हाला थोडंसं अपॉर्च्युनिटीज काय काय आहेत इंग्लिश बद्दल. आय थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड because looking into constraints of the schedule, because we have had already inaugural session, then my keynote address, and which will be followed by one more session is there. आणि इंग्लिश मध्ये फार सतत 2-2, 3-3 सेशन ठेवण्यापेक्षा थोडेसेच गोष्टी जर असतील तर the students are very receptive. I believe in this principle. So in a nutshell, I would like to share or I would like to tell the opportunities that are available in English. जर तुमचं इंग्लिश चांगलं असेल तर तुम्हाला किंवा or if you complete your graduation in English, post graduation with special English, if you complete NET, SET, PhD, MPhil like that, number of bright opportunities are there. कुठल्या कुठल्या opportunities आहेत ते थोडक्यात मी शेअर करेन पहा. Teaching profession is there. It is evergreen profession. As all of us, as Professor Latne also knows that teaching is the best profession for English people. You can have job opportunities at high school level, senior college level, arts, science, commerce, engineering colleges, even medical colleges, MBA, BCS, biotechnology, everywhere. English teachers are needed, required, preferred everywhere if you want to pursue a teaching profession. Then we know that English as a stepping stone in different competitive examinations. We know that it's an age of competition. In order to select the suitable candidates for any job, for any vacancies, competitive examinations are conducted by government, by different authorities, by different opportunities, and English is preferred there. Not only for oral examinations. I think written tests are also conducted in English. LIS exam, MPSC, UPSC examination, banking examinations, any examinations or aptitude test. Even your interviews are also conducted in English. Not only your subject knowledge, but your confidence, your readiness to shoulder the responsibility, your confidence, and your aptitude is also evaluated through these tests, aptitude tests, then written examination and oral examination or interviews also. That's why English is a must. Job opportunities like translator, journalist, भाषांतरकाराची तर आता खूप गरज आहे आपल्याला माहिती आहे. एका भाषेतून दुसऱ्या भाषेमध्ये भाषांतर करण्यासाठी ट्रान्सलेटरची गरज असते. जर्नलिस्ट असेल, संपादक असेल, एडिटर्स असतील, सहाय्यक संपादक असतील पहा, किंवा रिपोर्टर्स असतील पहा, बातमीदार असतील पहा. बिकॉज नंबर ऑफ चॅनल्स आर देयर. आय थिंक दिस इज न्यू avenue, I mean emerging avenue for English learners. रिपोर्टर्स असेल, नंबर ऑफ इंग्लिश चॅनल्स आर देयर. अशा ठिकाणी रिपोर्टिंग करण्यासाठी इंग्लिश मध्ये चांगल्या रिपोर्टर्सची गरज असते. इव्हन अँकर्स आर बॅडली रिक्वायर्ड ऑन डिफरंट टेलिव्हिजन प्रोग्राम्स, रेडिओज. अँकर्सची गरज असते. कॉल सेंटरला गरज असते पहा, BPOs वगैरे, मोठमोठ्या ऑफिसेसमध्ये, हॉस्पिटलमध्ये, गव्हर्नमेंट ऑफिसेसमध्ये आपल्याला रिसेप्शनिस्टची सुद्धा गरज असते पहा, स्वागतक किंवा स्वागतिका. मीन्स नंबर ऑफ अपॉर्च्युनिटीज आर अवेलेबल इन इंग्लिश इफ यू मास्टर दिस लँग्वेज. खूप साऱ्या काही गोष्टी आहेत पहा विद्यार्थी मित्रांनो, की ज्या आपण कारण आपल्या टॉपिकचं नावच आहे पहा, इम्पॉर्टन्स ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स. इंग्लिश भाषेचं महत्व खूप सारे, बिकॉज द होल वाइड इज ओपन फॉर यू. The opportunities not only in India but across. If you want to go abroad or across the world, if you want to travel, English is a must. As I mentioned earlier in my inaugural address, that in more than 75% of the nations, of the countries, English is widely spoken. No doubt there are number of varieties. Varieties आहेत वेगळ्या, तरी पण we can do that. We can manage that. So अत्यंत महत्वाची अशी भाषा आहे. त्यासाठी युनिट ही छान फ्रेम केली. आय जस्ट वेंट टू द डिझाईन ऑफ दिस कोर्स. अगदी छोटी छोटी आणि बेसिक युनिट सरांनी आणि जे कोर्स कोऑर्डिनेटर मॅडम आहेत आणि बाकीचे दुसरे कोर्स कोऑर्डिनेटर आहेत त्यांनी डिझाईन केलेले आहेत. जसं की
टेन्सेस असतील, मॉडल व्हर्ब्स असतील, इन्फ्लुएन्सिंग पीपल असेल, फेसिंग इंटरव्ह्यूज असतील किंवा इंटरव्ह्यू टेक्निक्स असतील, बॉडी लँग्वेज असेल, ह्या बारीक सारीक गोष्टी आहेत पहा. पण ह्या सगळ्या गोष्टी जर तुम्ही शिकलात, इफ यू अक्वायर दीज व्हेरी सिम्पल थिंग्स, अ डे विल कम, एक दिवस असा येईल आणि तुम्ही सुद्धा तुमच्या मनात यू विल ओव्हरकम द फोबिया ऑर फिअर ऑफ इंग्लिश लँग्वेज, आणि तुम्ही सुद्धा अगदी अस्खलितपणे इंग्लिश बोलू शकाल. So I think already it is 5 to 11. Yes, sir. So much of your time, because there are time, time constraints, because my presentation will be followed by Professor Dr. Magade sir. So without taking much of your time, I earnestly request all the student participants to take optimum benefit of this course. Be interactive, be proactive, don't be shy, be confident, ask your questions, ask your queries, and show your active participation during this course and during lifetime, and so that it will help you to get opportunity to build up your career in future. I wish all the best to the students, and once again I extend my sincere thanks to my bosom friend, very close friend, Professor Dr. Rajesh Latne sir, my colleagues Magade sir, for having given me this opportunity to interact with the students in this inaugural session. Thank you very much, Professor Dr. Principal Latne sir. Thank you. Thank you, sir. एकच मिनिट फक्त. हा. विद्यार्थ्यांना काही प्रश्न विचारायचा असेल ते कॅन आस्क. काही शंका असतील, काही तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही विचारू शकता. सगळ्या विद्यार्थ्यांसाठी सूचना आहे किंवा पार्टिसिपंट जे आहेत सगळ्यांना, तुम्हाला जर सरांना काही विचारायचं असेल तर यू कॅन आस्क. Is there anyone interested? Is there anyone? Anisha, Ankita, Archana. All right, ma'am, let it be, because it is being the first day, they might be a little bit nervous. Yes, They sir. must be a little bit shy. But dear friends, overcome this fear, overcome this shyness, and be active, proactive during this course, and it will help you a lot. एक दिवस निश्चित तुम्हाला गोरे सरांचे शब्द आठवतील की आमचं करिअर घडण्यासाठी या इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किलचा कुठेतरी फायदा झाला. त्यामुळे हा जो काही एक न्यूनगंड आहे पहा आपल्या मनामध्ये पहा, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, तो काढून टाका आणि तुम्हाला निश्चितच या गोष्टीचा ह्या करत असताना तुम्ही इंग्लिश थोडंसं कम्प्युटरही शिका. तुम्ही यू आर व्हेरी एक्सपर्ट ॲट हँडलिंग स्मार्टफोन्स, so be computer literate and acquire this asset also, because mastering English communication skills is one of the wonderful asset of your personality. एक व्यक्तिमत्वाचा छान भाग आहे. एक वेगळं व्यक्तिमत्व, उठावदार व्यक्तिमत्व तुमचं निश्चित बनून जाईल डे टू डे लाईफ मध्ये, आणि शिवाय तुम्हाला तुमच्या प्रोफेशन मध्ये, करिअर मध्ये इंग्लिश लँग्वेजचा तुम्हाला निश्चितच फायदा होईल. लाटणे सर, मनापासून धन्यवाद तुम्हाला देतो. अप्रोच मॅडम आहे, दुसरे कोर्स कोऑर्डिनेटर आहेत आपल्या या प्रोग्रामचे, गायकवाड सर, राईट? रसाळ सर. या रसाळ सर, या तुम्हा तिघांना आणि तुमच्या टीमला, तुमच्या मॅनेजमेंटला पुनश्च एकदा धन्यवाद देतो की मला इन्व्हाइट दिलं, मला ते या ठिकाणी इन्व्हाइट केलं. थँक्यू सर. ओके सर. Professor Dr. P.N. Gore sir has delivered excellent lecture regarding importance of English communication skill. I really thankful to you, sir. Thank you. Thank you very much. All contents are very good. Your explanation is also excellent. We are happy. We are very happy that you are for us as a resource person. Thank you very much. Really speaking, actually, madam, I couldn't give justice to the topic. Actually, it would take around 1.5 hours if we elaborate these points in detail. Yes, yes. But looking at, but most of point covers. Yeah. But looking at the time restrictions, time constraints, we'll have to cover all these points in a given time. Thank you. Yes, thank you very much.
सगळ्या विद्यार्थ्यांना सूचना आहे 11:15 दुसरं सेशन आपलं सुरू होणार आहे. सगळ्यांनी परत 11:15 याच लिंकवर मीटिंग जॉईन करायची आहे. आपलं नेक्स्ट सेशन टेन्सेस अँड मॉड्यूल्स आहे. सो ऑल ऑफ हॅव अ रिक्वेस्ट टू जॉईन our second session on the same link. Thank you very much to all of you. Okay. Shall I leave them, ma'am? Yes, sir. Thank you. Thank you very much once again. Okay.